امروز 2 فеврал است و студия марказии радио Зоди нигоҳи меандозем ба ҳаводиси Тоҷикистону ҷаҳон. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. салом. Сархати мавзӯъҳои барнома. Даҳо ҷангҷӯи тоҷик ки аз Сурияву Ироқ ихтиёран ба ватан омаданд ва афв шуданд, дубора ба он ҷо баргаштанд. Тавзеи сардори раёсати корҳои дохилии сӯхт. аз 72 нафар 34 нафараш дуюм маротиба баргашта рафтанд. дигар нафарон ба ҷо баргаштанд. ҳамкориҳоро тавсия медиҳанд ва ё сафари нахустини президенти Қирғизистон ба душанбе бо чӣ анҷомид? Тоҷикистон мехоҳад марзашро бо Афғонистон аз нав мушаххасу аломатгузорӣ кунад ва бо ин ба баҳсҳои марзӣ хотима гузорад. ва гоҳ об ба тарафи Тоҷикистон меояд, дар натиҷа ва гоҳ ба тарафи Афғонистон ва он замине ки мувофиқи харита дар Тоҷикистон ҳастанд, зиёда аз 1000 километри квадратӣ баъзан дар тарафи Афғонистон мемонанд. Пеш аз 30 сокини вилояти Суғд дубора ба майдонҳои ҷангии Ироқу Сурия баргаштанд. Ин рақамро Қудратулло Назарзода, сардори раёсати корҳои дохилии Суғд дар нишасти хабарии рӯзи 2 феврал эълон кард. Мақомдори тоҷик гуфт, дар солҳои гузашта дар маҷмӯъ аз кишварҳои ҷангзада 72 нафари пушаймоншударо ба ватан овардаанд. ихтиёрон омадаган ягон нафараш ба ҷавобгари ҷиноят ки кашидагӣ шидагӣ нестанд. Чи дар вилояти Суғд, чи дар умум дар республика баргаштан чил ки дар баромади махсудам гуфтагӣ аз 72 нафаре ки мо баргардондем 34 нафар бо баргашта рафтанд. нафарое ки аз 72 нафар 34 нафараш дуюм маротиба баргашта рафтанд. дигар нафарон ба ҷо баргаштанд ба ҳамон давлатҳое ки буданд. طبق حساب مقامات توجیک بیش از 1300 شهروند توجیکستان به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. قانونگذاران کشور در سال 2015 با کودکس جنایتی بند مخصوص را اضافه کردند که بر اساس آن جنگجویانی که اختیاراً به وطن برمیگردند عفو خواهند شد. چندین نفر بر پایه این امر از تعقیب دادگاهی رها یافتند. بنا به معلومات پلیس سوغد فعلا بیش از 1000 ساکن منطقه تحت جستجوی جنایی و بیش از 600 نفر آنها به گمان صادری جنایت‌های مربوط به اکستریمیسم و تروریسم قرار دارند. امروز نخستین سفری رسمی президенти Қирғизистон ба Тоҷикистон анҷом ёфта. Сооронбой Ҷембеков ба Бишкек баргашт. натиҷаи ин сафар ва мулоқоти Эмомалии Раҳмон президенти Тоҷикистон бо ҳамдои қирғизаш имзои 8 созишномаи ҳамкорӣ буд. сарони давлатҳо натиҷаи музокиротро барои густариши ҳамкорӣ ва тавсияи муносибатҳои дӯстӣ байни Тоҷикистону Қирғизистон нек арзёбӣ карданд. онҳо гуфтанд ҳамкориҳояшонро дар бахшҳои обу энержӣ, тандурустӣ ва тарҳи каса ҳазор тақвият мебахшанд. вале мавзӯи таъин ва аломатгузории марзи ду кишвар ки масъалаи ҷанҷолист ҳанӯз ҳам кушода боқӣ мемонад. ҳарчанд гуфта мешавад ҳадафи яке аз 8 санади дирӯз имзошуда маҳз барои ҷилавгирӣ аз муноқишаҳои назди марзӣ аст. зимнан ҳарчанд Тоҷикистон бо ҳамсояи дигараш Афғонистон бар сари қиттаҳои сарҳадӣ ҳеҷ гоҳ баҳсу давои ҷиддӣ надошт, вале мехоҳад хатти марзашро бо ин кишвар дигарбора мушаххас ва аломатгузорӣ кунад. бо ин мақсад як гурӯҳи корӣ ҳам созмон дода шудааст. тафсилот аз Сарвинози Рӯҳулло. баъд аз 30 сол Тоҷикистон бо таъсиси як комиссиони вижа талош дорад марзашро бо кишвари Афғонистон аз нав мушаххас ва аломатгузорӣ кунад. ин ду кишвар 1347 километр марзи муштарак доранд ва хатти марз дарёи Панҷ аст. бо он ки ба масъалаи аз таърих боқӣ мондани марзи миёни Афғонистону Тоҷикистон нуқтаи тамад гузошта шудааст, аммо мақомот мегӯянд марз бар асоси хатти оби Панҷ муқаррар шудааст ки дар пайи ба ҳар су ғел хӯрдан қитъаи баҳсиро ба миён меорад. масалан дар ноҳияи ҳамадонӣ ва ноҳияи Фархор ва гоҳ об ба тарафи Тоҷикистон меояд, дар натиҷа ва гоҳ ба тарафи Афғонистон ва он замине ки мувофиқи харита дар Тоҷикистон ҳастанд, зиёда аз 1000 километри квадратӣ баъзан дар тарафи Афғонистон мемонанд. зарурати дубораи ташхис ва аломатгузорӣ дар марзи ин ду ҳамсоя кишвар баъди иваз шудани низоми сиёсии Афғонистон
و مستقلیت تاجیکستان پیش آمده است. گرچنده که موادها در این سمت پورا باشند، لیکن جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال شد و جمهوری دموکراتی افغانستان به جمهوری اسلامی افغانستان مبادله یافت و در مجموع ما باید که بار دیگر این علامت‌های سرحدی را بار دیگر ما باید که در محل همچون کار ردیمارکاسیون گذارونیم و خط سرحد معین کنیم. توجیکستان بعد از 30 سال در حال تلاش دوباره مشخص کردن خط مرز و علامتگذاری با توجیکستان را دارد که بر اساس کنونسیاهای بین المللی کشورهایی که خط مرز آبی دارند دوام هر 20 سال از نو مشخص و علامتگذاری شوند. تحلیلگران میگویند رعایت نشدن چنین توصیه‌ها میتواند برای کشورهای هممرز مشکل ایجاد کند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. بیماری سرطان تا هنوز یکی از سبب‌های اساسی مرگ آدمان در سراسر دنیا محسوب می‌شود. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید سالانه میلیون‌ها نفر گرفتار نوع‌های مختلفی سرطان شده و جان خود را از دست می‌دهند. پزشکان تاکید می‌کنند که اگر سرطان در مرحله‌های ابتدایی تشخیص شود، معالجه آن امکان پذیر است. همکنون یک زمره از پژوهشگران جهانی می‌گویند برای از قبل معلوم کردن این بیماری به کشفیات دست یافتند. پژوهشگران امید دارند که طرز نوی تشخیص سرطان به معاینه معمولی شامل شده امکان خواهد داد این بیماری در مرحله ابتدایی تبابت شود. این نوع تشخیص کانسرسیک عنوان داشته 8 نوع سرطان را معین می‌کند. دکتر نیکولاس پاپادوپولوس استاد انکولوژی و پاتولوژی دانشگاه جان هاپکینز واشنگتن یکی از مؤلفان بلندپایه این پژوهش است. این تفتیش بسیار پهلو است. از نوع آزمایش خون، DNK و پروتئین معین گردیده بر پایه اون 8 نوع ورم سرطان تشخیص می شود. پاپادوپولوس می افزاید این نوع معاینه خون می تواند که مکان ورم را هم معین کند. دسته زیر رهبری او این نوع آزمایش خون را در DNK و پروتئین 1000 مبتلای بیماری سرطان تشخیص کرده است. اثنای پژوهش سرطان را در 70% حالتها پیدا کردند. در 98% حالتها سرطان تخمدان درست تشخیص شده بود. سرطان سینه باشد همگی در 33% حالتها ثابت شد. بر علاوه پژوهشگران خون بیش از 800 شخص سالم را تفتیش کرده همگی در 7 حالت خطا نمودند. یکی از مؤلفان این نوع تشخیص سرطان جوشوا کوهن است که در دانشگاه هاپکینز برای حمایه رساله نامزد علم تلاش دارد. حالا کاری زیاد در پیش است. پژوهش باید به طور رسمی اعتراف شود و آزمایش خون هزارها شخص سالم صورت بگیرد. ما زمینه مفهومی و عملی این نوع تشخیص را آماده میکنیم. هدف از پیشبرد برنامه این است که بالاخره آزمایش کانسرسیک در معاینه معمولی طبی وارد شود. و این وسیله ما می توانیم نه تنها حیات انسان‌ها را تمدید کنیم، بلکه آسان‌تر و با پول کمتر حیات انسان‌ها را حفظ نماییم. پژوهشگران سعی دارند که نرخ این نوع تشخیص خون از $500 بالا نباشد. برمیگردیم به توجیکستان. در توجیکستان من بعد کمبیزواتان را تنها توسط برنامه مخصوص کامپیوتری مشخص خواهند کرد. آژانسی حفظ اجتماعی وزارت تندرستی میگوید اگر خانواده کمبیزوات اعتراف شود دولت به او یک مقدار کمک پولی و چند امتیاز میدهد. توجه کنید به اعلان همکارم عبدالله اشرف. کی کمبیزوات است و کی نه؟ در تاجیکستان منبت به این سوال کامپیوتر پاسخ میگوید. این اقدام به آن خاطر است که منصبداران با استفاده از وکالت خویش و اقربا و افراد مورد نظرشان را کمبیزوات نامنویس نکنند. اگر خانواده در تاجیکستان کمبیزوات اعتراف شود، حق دارد از دولت در یک سال 400 سومانی کمک پولی دریافت کند. همچنین این خانواده حق دارد در یک ماه تا 250 کیلووات ساعت نیروی برق را رایگان استفاده برد. این نوگانی نتیجه یک اصلاحات است که تاجیکستان با کمک بانک جهانی راه اندازی می‌کند. بانک جهانی روز 3 ژانویه این سال برای ادامه این طرح باز $1,800,000 دیگر مبلغ جدا کرد. تفصیلات این موضوع را شما در سامانه رادیو آزادی.org میتوانید مطالعه کنید. بیننده عزیز، شما میتوانید در زیر این مطلب در سامانه ما نظر خود را نویسید.
در حالی که یک بخش ساکنان در تاجیکستان از کمبود آب تنقیصی دارند، بخش دیگر باعث سالانه تا 1 میلیارد متر مکعب تلف یافتن این ثروت بی‌بها میشوند. یک پژوهش در این زمینه ثابت کرده است که در تاجیکستان تا هنوز فرهنگ درست استفاده آب شکل نگرفته است. توی سفر در این باره میگوید. لولای بازی آب در دوشنبه، گرم کردن تربوز زیر جمک در تابستان، 2 ساعت شستن یک ماشین صحنه عادی است که هر روز در تاجیکستان میبینید و کسی را هم این صحنه ها به حیرت نمیآورند. اما این صحنه های عادی عاقبت های بدی زیاده برای اقتصادی تاجیکستان داشتند. یک تحقیق کمیته آمار تاجیکستان نشان داده است که یک ساکن کشور وابسته به محل زندگیش از 400 تا 14,000 لیتر در یک روز آب استفاده می کند. مقدار آبی که در کشورهای دیگر آرزو می کنند. با گفته مؤلفان تحقیقات، این 2 برابر معیار جمهوری و یک چند مرتبه بیشتر از معیارهای اروپایی است. با گفته متخصصان، چنین شکل استفاده آب نه استفاده بلکه تلف دادن آب به حساب می رود. مثلا در خود دوشنبه استفاده میانه آب برای یک نفر 570 لیتر را تشکیل می کند، اما در یک شبانه روز یک نفر در دوشنبه 1200 لیتر را یا برای خنک کردن تربوز یا سلقی کردن خانه می ریزد و آن را تلف می کند. مؤلفان تحقیقات هم گفتند سبب اساسی تلفی آب فرسوده شوی لوله های آب، سطح پستی فرهنگ استعمال و هم نبودن واسطه های ثبت استفاده آب در تاجیکستان است. ساعت های طولانی گلیم شستن در کوچه، شامگاهان آب زدن صحنی حولی ها در دوشنبه یک کار عادی برای ساکنان پایتخت و دیگر شهر و ناحیه های تاجیکستان است. رحمانقل رحمت‌الله، محقق انستیتوی مسائل های آب، گیدروانرژتیک و اکولوژی گفت هرچند آب برای مردم تاجیک که در یک منطقه خشک و گرم دنیا زندگی می‌کنند ارزش والا داشت، اما سالهای اخیر فرهنگ استفاده آن کاسته شده است. تقریباً 250,000 ساکن تاجیکستان آب را به خانه کشیده می‌آورند که مشکلات زیادی صحتی برایشان دارد. یک پرسش زنانی که هر روز به خانه با ستیل آب می‌کشند نشان داده است که 21% آنها به سبب آبکشی زیاد میان درد دارند و 12% دیگر از بیماری‌های اعضای حرکت شکایت کردند. رحمانقل رحمت‌الله میگوید تشویق و ترغیبات در بین مردم نشان دادن ارزش واقعی آب که برای رسانیدن آن تا به در خانه پول زیاد صرف می‌شود می‌تواند در استفاده با ثمر آب در تاجیکستان کمک کند. نگاه میاندازیم به قزاقستان. در قزاقستان احتمالاً ریشی بدون مویلب و پوشیدن نقاب و شیم‌های کوتاه شده را منع خواهند کرد. این یکی از بندهای پیشنهادی به قانون فعالیت‌های دینی و مذهبی در این کشور است که از سوی کمیته دین به پارلمان ارائه شده است. طرح اصلاحات محدودیت‌های زیادی را پیش بینی می‌کند که جزئیات آن را از ساجده میرزا می‌شنویم. مقامات قزاقستان میخواهند اصطلاح‌های نوی مثل رویه تبهکاری دینی و یا افراطگرایی مذهبی را به قانونگذاری این کشور داخل کنند. وزیر کارهای دین و جامعه شهروندی قزاقستان نورلان ارمکبایف میگوید با این راه آنها میتوانند به فعالیت‌های تخریبکارانه بهای قانونی دهند. قزاقستان میخواهد ریشی دراز و اعزارهای کوتاهی خاص رویه دینی مشخص را ممنوع اعلام کند. اگر چنین اطلاع پیدا شود که نفر پیرو حرکت‌های افراطیست در جمع آمدهای پنهانی شرکت می‌کند و ریشی بدون مویلب و شیم کوتاه دارد، با او حتما صحبت خواهند کرد تا معین نمایند که واقعا او افراطگرا است یا نه. بر پایه این دستور از این به بعد زنهایی که در جایهای جمعیتی نقاب می‌پوشند جریمه خواهند شد. همچنین پوشیدن کلاهی که چهره را پنهان می کند ممنوع می شود. مقامات قزاقستان جلب نابالغان تا 16 ساله را به مراسم های دینی بدون اجازه والدان منع کردند. در صورت آشکار شدن دلیل اشتراک بچه ها در چنین مراسم ها، روحانیان به جوابداری کشیده خواهند شد. امام خطیبان موظف شدند که دستورها را در درآمدگاه مساجد نصب کنند. گذشته از این کمیته دینی قزاقستان رویخط حرکت‌های ممنوع در این کشور را ترتیب می‌دهد. مثلا رویه سلفیه را ما حرکت تبهکاری مذهبی می‌شماریم و احتمالاً آن را در این رویخط وارد خواهیم کرد. قزاقستان در صدد تهیه قانون درباره دین است و نمایندگان رویه‌های مذهبی به این لایحه پیشنهادهای خود را ارائه کردند. در اینترنت در دلخواه موضوعهای مذهبی سامانه‌های افراطی رو میزنند که موقع خود را به اصطلاح به دیگران بار میکنند. برای هر نفری که میخواهد معلومات دینی بگیرد این مانع بزرگ است. از این خاطر من پیشنهاد دارم که در دایره بررسی این لایحه بار دیگر به مخزن‌های اطلاعاتی دینی در اینترنت توجه و اگر لازم آمد محدودیت جاری شود.
ин гузориши охири барномаи имрӯз буд. барои дарёфти ахбори аз инам бештар шуморо ба вебсайти радиои озодӣ даъват мекунем. дар саҳифаи радиои озодӣ дар фейсбуку атаклассик моро пайдо кунед. истироҳати хуб, ба худо нигаҳдор.